மைக்கத்தை வந்துடுறான். கேமரா கேமரா மைக் வேணாம். மைக் செட் பண்ணி வரா போ. கேட்கல எது மேலே மேலே போடுறாரு. மேலே வருவா. ஹலோ மேலே வருவா. அவரு மேலே போடுற கோபத்துக்கு போடுற 3 கேமரா மேலே போடுறாரு. அன்னதானம் கூட இருக்குங்களா, அது உள்ளே இருக்கு. ஸ்டார்ட் போட்டிக்கு இங்கே ஓட்டிக்கிட்டா கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் போட அண்ணே ஸ்டார்ட்டாக போடுறா. தலைவலி விட்டாக்காதுடா, போடுறா போட்டு 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 ஓட்டு.
சரி வாடி निरीक्षणादिविर्डोच्ये ओम आधारशक्तये नमः ओम अनंताय नमः ओम वासिगिने नमः ओम रक्षकाय नमः ओम वाकोटकाय नमः ओम शंखपालाय नमः ओम गुलिकाय नमः ओम पद्माय नमः ओम महापद्माय नमः ओम अनंतासनाय नमः ओम अनंताय नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम अधर्माय नमः ओम अज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम राजसाय नमः ओम तामसाय नमः ओम सात्विकाय नमः ओम कृष्णाजनाय नमः ओम सदैवाय नमः ओम त्रेतायुगाय नमः ओम द्वापरयुगाय नमः ओम कलियुगाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम वेदये नमः ओम गणाय नमः ओम केशवाय नमः ओम अगच्छदनाय नमः ओम ऊर्ध्वच्छदनाय नमः ओम योगादनाय नमः ओम कंदाय नमः ओम बीजाय नमः ओम अंकुराय नमः ओम नालाय नमः ओम कटकेभ्यो नमः ओम जलेभ्यो नमः ओम केसरेभ्यो नमः ओम कर्णिकायै नमः ओम बीजेभ्यो नमः ओम पद्माय नमः ओम वामायै नमः ओम ज्येष्ठायै नमः ओम रौद्रै नमः ओम काल्यै नमः ओम जलविकर्णे नमः ओम बलविकर्णे नमः ओम बलप्रवदन्ये नमः ओम धर्मभूतदमन्ये नमः ओम मनोन्मन्ये नमः ओम सूर्यमण्डलाय नमः ओम सूर्यमण्डलाधिपतये ब्रह्मणे नमः ओम सोममण्डलाय नमः ओम सोममण्डलाधिपतये विष्णवे नमः ओम अग्निमण्डलाय नमः ओम अग्निमण्डलाधिपतये रुद्राय नमः ओम शक्तिमण्डलाय नमः ओम शक्तिमण्डलाधिपतये ईश्वराय नमः ओम विमलासनाय नमः ओम भीमरुद्रासनाय नमः ओम भीमरुद्रमूर्तिवामूर्तये नमः ज्ञातादिकं विधाय ओम ईशानमूर्ताय नमः ओम हेनप्रवर्तनाय नमः ओम गोहृदयाय नमः ओम व्योमदेवगुह्याय नमः ओम सत्योजातमूर्तये नमः ओम ईशानमूर्ताय नमः ओम दत्तमूर्ताय नमः ओम गौरमूर्ताय नमः ओम वामदेवमूर्ताय नमः ओम सत्योजातमूर्ताय नमः ओम हे ईशानवक्त्राय नमः ओम हे दत्तवक्त्राय नमः ओम हे गौरवक्त्राय नमः ओम हे वामदेववक्त्राय नमः ओम हे सत्योजातवक्त्राय नमः ओम शारीरिकलाय नमः ओम हे शास्त्रिकलाय नमः ओम निवृत्तिकलाय नमः ओम प्रतिष्ठा निवृत्तोजे मां नमः मूर्ति ओम मां नमः उदे ओम ऐ नमः ऊर्ध्वोर्थे ओम ऐ नमः अग्रोर्थे ओम नमः ऊर्ध्वोर्थे ओम नमः अग्रोर्थे ओम नमः कालमूले ओम नमः कालमग्रे ओम नमः दक्षिणबाहो ओम नमः दक्षिणसूर्परे ओम नमः दक्षिणमणिमध्ये ओम नमः दक्षिणहस्ततले ओम नमः दक्षिणहस्ततले ओम नमः सूर्परे ओम नमः वामहस्ते ओम नमः वाममणिमध्ये
तन्नमः दक्षिणोर्मूले ओम तन्नमः दक्षिणजानुने ओम तन्नमः दक्षिणजग्रायाम् ओम तन्नमः दक्षिणपादतले ओम तन्नमः दक्षिणपादतलाङ्कुलेग्रे ओम तन्नमः वामोर्मूले ओम तन्नमः वामजानुने ओम तन्नमः वामजग्रायाम् ओम तन्नमः वामपादतले ओम तन्नमः वामपादाङ्कुलेग्रे ओम तन्नमः दक्षिणपार्श्वे ओम तन्नमः वामपार्श्वे ओम नमः पृष्ठे ओम नमः जठरे ओम नमः नाभु ओम यं नमः हृदये ओम नमः दक्षिणकक्षे ओम नमः वामकक्षे ओम नमः दक्षिणपार्श्वे ओम नमः दक्षिणपार्श्वागान्ते ओम नमः वामपार्श्वागान्ते ओम नमः हृदयादिमूलान्ते ओम नमः मूलादिभागान्ते ओम नमः सर्वाङ्गेषु इति विज्ञप्ते श्रीः अञ्जलिमापूर्ये उपानं पादुकस्यैव जगति सङ्गमेव च बाहुप्रसरयुक्तं भूयुपट्टञ्चकण्टिकाम् एवं रूपविशेषेण पूजये सुब्रह्मण्यमे सच्चित्तमूर्तेरिपरि शक्तिमात्रविजृम्भणं कुम्भाकारो वर्तेन भावेन कुम्भना त्यजेत् मम विद्यादेहाय नमः ॐ पौर्णेन्द्रेभ्यो नमः मूलमन्त्रम् अंजलिमापूर्ये यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु यो दीर्घ्यो रुद्रो विष्टापवनः रुद्राय नमोऽस्तु मूलमन्त्रं मेधादिकलो वेदं प्रचण्डमाष्टाण्डो भवन् ब्रह्मादिकारणत्यागक्रमेण लयान्तम् उच्चरण्य सर्वकर्तारं विष्कलं विभुं ज्ञानानन्दमय स्वरूपप्रकाशञ्चित्य तन्मयी भूतः सृष्टिक्रमेण द्वादशान्तादिपदङ्गपिङ्गावललाटे अवतार्ये चन्द्रकोटिसदृशं निर्यत्सुधा पृष्ठपाण्डुरिद दिग्मण्डलं ध्यात्वा प्राणप्रवाहवर्धनामनिर्गत्य अञ्जलिगतं विजित्य लक्ष्मोर्धो आवाह्य प्रकरेणावाह्य स्वामिन्ये रत्नादने संस्थाप्य सन्निधाप्य निष्ठुर्येण रुद्ये विरोधार्यं दत्त्वा स्वागतन्ते महादेवम् इति विज्ञाप्य सप्तहारस्वागतं देवेनोक्तं विभाव्य स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् सन्तति वा करोत् तावत्त्वं प्रीतिभावेन कुम्भे स्थितिपणिनी भव प्रसन्नो भव वरदो भव स्वामिन् प्रसीद विज्ञाप्य स्वागतार्घ्यं दत्त्वा ॐ महाहृदयाय नमः ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ पुंसिकायै वषट् ॐ ऐकवजायुहम् ॐ सहस्राय वट् मूलेन ऐकसंविधाय अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेन अवकुट्य मूलेन अमृतमुद्रां महामुद्रां पञ्चमुखी मुद्राञ्चमापत्य बहुधानमोक्तेन मूलेन वादयोः वाद्यं सदान्तेन उपपञ्चकेषु आत्मलीयं स्वाहान्तेन शरीरस्वरः अर्घ्यं दत्त्वा दूतावस्त्रेणापनीय मानसाभिषेकविधाय भूषणं तव विष्णुदूरक्षदार्दध्यात् सूक्ष्मभाषानुमृते सन्तन अक्षत पूर्व श्रीपुष्प हेमभूमीन मेखल उपबीज कुण्डलाभरणानि विचित्रवस्त्राणि मनसा भक्त्यादेवेद्य ॐ आत्मरुद्राजये भीमरुद्राय नमः ॐ विद्यारत्वाजये भीमरुद्राय नमः ॐ शिवरुद्राजये भीमरुद्राय नमः पुनः मूलेन अभ्यर्च्य पिण्डादिपुष्पधामादिकृत्य अस्त्राय नमः कृष्णानुवादयन् मनोरथ मुद्रावृत्ये प्रयत्वानेषु ॐ इदारूपाय नमः ॐ हे कस्तूरवक्त्राय नमः ॐ हृदयाय नमः ॐ मामदे गुह्याय नमः ॐ सत्योजातब्रह्मणे नमः ॐ महाहृदयाय नमः ॐ हि विगरते नमः ॐ मूलिकायै नमः ॐ ऐकवचाय नमः ॐ भुवनेश्वरेभ्यो नमः ॐ महाहस्राय नमः
எனக்கு ரொம்ப தெரியல. நான் 20 நிமிஷமா உங்களோட வந்துட்டு இருக்கேன். இந்த முனையில வந்துட்டு இருக்கேன். என்ன முன்னாடியும் போகல, பின்னாடியும் வர முடியல. இவங்க மேல வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆரம்பிச்சிருந்தா அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். இவங்க மேல மெயின் மந்திரம் வரும்போது அவங்க அது மட்டும் இந்த நன்னாளிலே அரங்கேற இருக்கிறது இன்னும் சில மணித்துளி அளவுகள். எல்லாம் வல்ல திருவருள் கருணையும் குருவருள் கருணையும் துணை கொண்டு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த ஆலயத்தினுடைய திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவானது கடந்த 16ஆம் தேதி தொடங்கி முறையாக வேள்வி யாகசால பூஜைகள் நிறைவு பெற்று இன்றைய தினம் இன்னும் சில மணித்துளி அளவுகளில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழா நடைபெற இருக்கிறது. சைவ சித்தாந்தத்திலே சொல்லுவார்கள் மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் என்பார்கள். மூர்த்தி என்றால் நாம் வழிபடக்கூடிய இறைவனுடைய, அதாவது மூலஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய திருமேனி. தலம் என்றால் அது இறைவன் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய அந்த திருக்கோயிலானது. தீர்த்தம் என்றால் அந்த திருக்கோயிலில் இருக்கக்கூடிய திருக்குளத்தினுடைய தீர்த்தமானது. இறைவன் எப்படி அருள் செய்வான் என்று சொன்னால் மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் என்கிற அடிப்படையிலே இறைவன் எழுந்தருளி அருள் செய்வான் என்பது ஆகமம். சைவ ஆகமங்கள் முறையாக வகுத்து தந்த ஆகம முறைப்படி 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவானது நடைபெற வேண்டும் என்பது ஆகம. அப்படியாக ஏறத்தாழ 12 ஆண்டுகள் கழித்து இந்த திருக்கோயிலினுடைய புனரமைப்பு வேலைகள் எல்லாம் மிக நேர்த்தியாக நிறைவு பெற்று தற்சமயம் இந்த திருக்கோயிலினுடைய திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவானது நடைபெறுகிறது. ஞானசம்பந்த பெருமான் கூறும்போது மயிலை திருப்பதிகத்திலே சொல்லுகிறார், பெருஞ்சாந்து பெருவிழா காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் என சொல்லுகிறார். பெருஞ்சாந்து பெருவிழா என்றால் என்ன என்று கேட்டால் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை, அதாவது ஆகம முறைகள் படி வகுத்து தந்திருக்கிறபடி இறைவன் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த திருத்தலத்தினுடைய குடமுழுக்கு என்பதுதான் பெருஞ்சாந்து என தமிழிலே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியாக இந்த பெருஞ்சாந்து பெருவிழா என்பது காண கண்கோடி வேண்டும் என்பார். 12 ஆண்டுகள் என்பது ஒரு சுழற்சியினுடைய கணக்கு. 12 ஆண்டுகள் என்பது ஒரு ராசி மண்டலங்கள் மொத்தம் 12 ஆண்டுகள் என்பது ஒரு சுழற்சியினுடைய. இந்த 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குடமுழுக்கு மேலே வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கலசத்திலே வரகு உள்ளிட்ட பொருட்களை மேலே நிரப்பி அந்த கலசத்திற்கு திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவானது செய்வார். 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அந்த கலசத்தை பிரிக்கிற பொழுது வரகானது அப்படியே இருக்கும் என்பது ஆகம. அதாவது ஒருவேளை ஊழி காலம் ஏற்பட்டால் மேலிருந்து இருக்கக்கூடிய உச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலசத்தில் இருக்கக்கூடிய வரகை மீண்டும் எடுத்து அதனை பயிரிடலாம் என்பது அவர்களுடைய அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய வழக்காக. அப்படியாக இந்த திருக்கோயிலானது 12 ஆண்டுகள் கழித்து இப்போது புனரமைப்பு செய்யப்பட்டு இந்து சமய அறநிலையத்துறையினுடைய ஆதரவோடு அன்பர்களினுடைய ஒத்துழைப்போடு இந்த குடமுழுக்கு பெருவிழாவானது இன்றைய தினம் சிறப்பாக நடைபெற இருக்கிறது. இந்த திருக்கோயிலினுடைய வரலாற்று சிறப்பு என்பது மிகவும் முக்கியமானது. இந்த திருக்கோயிலானது சூரியன், நாம் அனுதினமும் காணக்கூடிய சூரியனுக்கு அவனுடைய ஆணவத்தை போக்கிய தலம், சூரியன் பாப விமோச்சனம் பெற்ற தலம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. சூரியன் பொதுவாகவே ஆணவம், கண்மம், மாயை என்பதனை சைவ சித்தாந்தம் மிக தெளிவாக விளக்குகிறது. நான் என்கிற தன்மை இருக்கிற பொழுது இறைவனை நாம் அடைய முடியுமா என்றால் அடைய முடியாது. சைவ சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், நான் என்கிற தன்மை, நானே நீ, நீயே நான், தத்துவமசி என்கிற தத்துவம் எல்லாம் சொல்வது என்ன என்றால், நான் என்கிற
ஆணவம் குறைய வேண்டும். அந்த ஆணவம் குறைய வேண்டுமே ஆனால் அதற்கு ஆணவத்திற்கு துணையாக கண்மமும் மாயையும் இருக்கிற பொழுது ஆணவம் அடங்கினால் கண்மமும் மாயையையும் நாம் வெல்லலாம் என்பதுதான் சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய கூற்று. அப்படியாக சூரியன் நான் என்கிற அகந்தையிலே பிரம்மதேவனை மதிக்காமல் இருக்கிற பொழுது பிரம்மதேவனுடைய சாபத்தால், தேவர்களினுடைய சாபத்தால் நான் என்கிற தன்மை நீங்க வேண்டும் என்பதனால் பூலோகத்திலே மனித ரூபத்திலே இருந்து உன்னுடைய நான் என்கிற தன்மை குறைய வேண்டும் என்கிற சாபம் பெற்றதனால் பூலோகத்திலே பிறப்பெடுத்திருக்கக்கூடிய சூரியனானவர் சில காலம் இந்த மானுட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார். அப்போது இந்த பகுதியில் வருகிற பொழுது, தேசாந்திரமாக எல்லா பகுதிகளிலும் சூரியன் அலைந்து திரிகிற பொழுது, இந்த பகுதியை, அதாவது வியாசர்பாடி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியில் வருகிற பொழுது இயற்கை எழில் கொஞ்சக்கூடிய, பசுமை நிறைந்திருக்கக்கூடிய, இயற்கை முழுவதுமாக வியாபித்திருக்கக்கூடிய இந்த இடத்தை கண்டபோது மனம் லயித்து இங்கே இறைவன் இருக்கிறான் என்கிற தன்மையினை உணர்ந்து இந்த இறைவனை அனுதினமும் வழிபட்டு அழுது தொழுது இறைவனுடைய அடியை வணங்கி அனுதினமும் வணங்கி அவருடைய நான் என்கிற தன்மை குறைந்ததனால் சிவபெருமான் அவருடைய சாப விமோச்சனத்தை அளித்து மீண்டும் அவருடைய பதமான அந்த சூரியன் தன்னுடைய பதத்தை அடைந்த தலம் இது என்பதனால் இந்த தலம் இறைவன், அதாவது சூரியன் வழிபட்டதனால் சூரியனுக்கு இன்னொரு பெயர் ரவி என்பதுதான். தமிழிலே ரவி என எழுத மாட்டோம், ஈ என்பது சேர்ப்பதுதான் தமிழுடைய விதி. இரவி என்றுதான் நாம் பதிவு செய்வோம். பொதுவாகவே ராமன் என்று எழுதினால் கூட நாம் ஈ என்று சேர்த்துதான் எழுதுவோம். இரா வனன் என்றுதான் நாம் எழுதுவோம். இரா வனன் என்றால் வண்ணம் இல்லாதவன் என்பது, ரவி என்றால் சூரியன் என்பது. அப்படி அந்த ரவி என்கிற சூரியன் இந்த திருத்தலத்திலே இறைவனை வழங்கி சாப விமோச்சனம் பெற்றதனால் ரவி வழங்கிய தலம் என்பதனால் ரவீஸ்வரர் என்றே இந்த பெருமானுடைய திருப்பெயர் நாமம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பிற்பு ரவி என்கிற பெயரினாலே இந்த இறைவனுடைய திருநாமம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதற்கு பிற்பாடு வேதத்தை எழுதிய வியாசர், வேத வியாசர் என்று நாம் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய மகாபாரதத்தை விநாயக பெருமான் தன்னுடைய துண்டிக்கையை உடைத்து, அதாவது தன்னுடைய தந்தத்தினை உடைத்து எழுதினாரே அந்த மகாபாரதத்தை தந்த வேத வியாசர் இந்த திருக்கோயிலிலே வந்து இறைவனை வழிபட்டு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றதாக இந்த திருக்கோயிலுடைய வரலாறு சொல்லுகிறது. இப்படியாக வேத வியாசர் வந்து வழிபட்டதனால் இது வியாசர்பாடி என்பது இந்த ஊரினுடைய பேராக மருவி தற்போது வியாசர்பாடி என அழைக்கப்படுகிறது என்பது இந்த திருக்கோயிலுடைய வரலாறு. அப்படியாக வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த திருக்கோயிலுடைய குடமுழுக்கானது இன்னும் ஒரு சில மணித்துளி அளவுகளில் இங்கே நடைபெற இருக்கிறது. வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய் என்கிறது தேவார். இறைவன் நாவுக்கரச பெருமான் சொல்லுகிற போது சொல்லுகிறார், அம்மை நீ அப்பனும் நீ அன்புடைய மாமனும் நீ. இறைவன் என்னவாக இருக்கிறான் என்றால் இறைவன் நமக்கு எல்லாமுமாக இருக்கிறான். இறைவன் தாயாகவும் தந்தையாகவும் மாமனாகவும் மைத்துனனாகவும் சேயாகவும் இருந்து நமக்கு அருள்பாலிக்கிற இறைவன் எப்படி தருகிறானாம் என்றால், நீங்களும் நானும் எதை வேண்டுகிறோமோ வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய், கேட்டவருக்கு கேட்ட வரம் தந்து அருளக்கூடிய நிலையிலே இறைவன் இருக்கிறான் என்கிற பொழுது அந்த இறைவனை நாம் எப்படி வழங்க வேண்டுமாம் என்றால் திரு அங்கமாலை என்கிற பதிகத்திலே நாவுக்கரச பெருமான் மிக அழகாக சொல்லுகிறார், தலையே நீ வணங்காய் தலை மாலை தலை கணிந்து தலையாலே பலி தேரும் தலைவனை தலையே நீ வணங்காய். இந்த தலையினுடைய பயன் என்ன என்றால் அந்த அங்கமாலை என்கிற பதிகத்திலே நாவுக்கரச பெருந்தகை மிக அழகாக சொல்லுகிறார், உடலில் இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் எல்லாம் எந்தெந்த பயனுக்காக நாம் பிறப்படுத்திருக்கிறோம் என்பதனை சொல்லுகிறார். தலை வணங்க வேண்டுமாம். யாரை வணங்க வேண்டுமாம் என்றால் தலை மாலை தலை கணிந்து தலையாலே பலி தேரும் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய பெருமானை, சிவபெருமானை நாம் வணங்க வேண்டும் என சொல்லுகிறார். இதோ கண்ணினால் அவர் நல்விழா பொலிவு கண்டார்கள் உண்மையாவனில் என ஞானசம்பந்த பெருந்தகை சொன்னாரே, அந்த குடமுழுக்கானது இந்த பெருஞ்சாந்து பெருவிழா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெருஞ்சாந்து பெருவிழா இதோ அரங்கேற இருக்கிறது. மரகதவல்லி தாயாருக்கு இதோ குடமுழுக்கானது நடைபெற்று வருகிறது. இதோ ராஜகோபுரத்திலே குடமுழுக்கானது நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது. இறைவன் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய இதோ ரவீஸ்வர பெருமானுடைய அந்த மூலதானத்தினுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கலசத்திலே வேத விற்பனர்கள் எல்லாம் வேதங்களை முழங்க ஆகம விதிமுறைப்படி அஷ்டபத்திர மகாத்மாபிஷேகமானது 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடைபெறக்கூடிய இந்த விழாவானது இதோ நம் கண்முன்னே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இல்லங்களில் எல்லாம் இருந்து இதனை நேரடி ஒளிபரப்பில் காணக்கூடிய நாம் எல்லோருமே இறைவனுடைய திருவருளை பெறுவதற்கான நல்வாய்ப்பினை இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும்
இறைவன் நிறைந்து உறைந்து அருள் செய்ய இருக்கிறார். இதோ நாம் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடைபெறக்கூடிய இந்த விழாவினை தற்போது நாம் கண்டுகளித்து கொண்டிருக்கிறோம். எந்த ஜென்மத்தில் நாம் செய்த புண்ணியமோ இந்த விழாவினை இன்றைக்கு இந்த பொழுதிலே இந்த சனத்திலே நாம் காணுவதற்கான வாய்ப்பினை இறைவன் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறான். மிக அற்புதமான முறையிலே இந்த திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவானது நடைபெற்று வருகிறது. வேத விற்பனர்கள் எல்லாம் வேதங்கள் முழங்க, மங்களநாதம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மங்கள ஓசைகள் முழங்க, இறைவனுடைய அடியார்கள் எல்லாம் சிவபூதகணங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கைலாய வாத்தியங்கள் முழங்க, மெய்யன்பர்கள் எல்லாம் கண்ணுற்று இருக்கிற போது இந்த விழாவானது இன்றைக்கு இதோ நம் கண்முன்னே அரங்கேறி வருகிறது. ஆஹா, தேவர்கள் பூமாரி பொழிவார்கள் என்று சொல்வார்கள். அதே போல இப்போது மேலிருந்து பூமாரி பொழியக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் கண்ணுற்று இருக்கிறோம். அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் நீக்கமர இறைந்திருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய திருவருள் கருணையானது திருக்கோயிலே நிறைந்து உறைந்து இருப்பதனால் தான் நாம் திருக்கோயிலுக்கு வந்து வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்பதனை பெரியோர்கள் நமக்கு வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள். ஆலயம் தொழுவது சாலமும் நன்று என அவை ஆத்திச்சூடிகள் சொல்லுகிறார். அப்படியாக இந்த ஆலயத்தை பராமரிப்பது என்பது பெரும் பேர். உழவார படையாளி என்று சொல்லக்கூடிய நாவுக்கரச பெருந்தகைதான் திருக்கோயிலுடைய சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகளிலே சரியை என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகளில் இருந்து நாவுக்கரச பெருந்தகையானவர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரவீஸ்வரர் பெருமானுடைய திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவானது குருவருளும் திருவருளும் ஒரு சேர இணைந்து இதோ நம் கண்முன்னே அரங்கேறி வருகிறது. எல்லாம் வல்ல நீக்கமர நிறைந்திருக்கிற வியாபித்திருக்கிற பரம்பொருளினுடைய பேரருள் கருணையினால் முறையாக ஆகமங்களின் வழிப்படி வேத விற்பனர்கள் எல்லாம் யாகசாலையிலே இறைவனை எழுந்தருளச் செய்து முறையான காலங்களையும் ஆகுதிக வழிபாடுகள் எல்லாம் நிறைவு செய்து இன்றைய தினம் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழா என்று சொல்லப்படக்கூடிய 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடைபெறக்கூடிய இந்த பெருஞ்சாந்து விழாவில் இதோ மேலே தீபாராதனை காட்டப்படுகிறது. பெருஞ்சாந்து பெருவிழா காணாதே போதியோ பூம்பாவா என்றார் ஞான சம்பந்த பெருமான். எந்த ஜென்மத்தில் நாம் செய்த புண்ணியமோ இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் இந்த பெருஞ்சாந்து பெருவிழாவை கண்ணுற்று இருக்கிறோம். இந்த ட்ரோனை நவுத்தணுமா? மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க, மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க, கைலாய வாத்தியம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பூதகணங்கள் வாசிக்கக்கூடிய அந்த கைலாய வாத்தியங்கள் எல்லாம் முழங்க, இதோ தேவர்கள் பூமாரி பொய்வார்கள் என்று நாம் எல்லா புராணங்களிலும் படித்திருக்கிறோம். இதோ கற்பனை கடந்த ஜோதியாக இருக்கக்கூடிய இறைவன், கற்பனை கடந்த ஜோதியாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் இப்போது நமக்கு ஜோதி வடிவிலே அருட்காட்சி தருகிறார். 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடைபெறக்கூடிய இந்த பெருஞ்சாந்து பெருவிழாவை நாம் எல்லாம் இப்போது கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த விழாவை தொலைக்காட்சிகளின் வாயிலாக இல்லங்களில் இருந்து காணுபவர்களுக்கும் இதோ இறைவன் ஜோதி வடிவமாக நமக்கு காட்சி அருளி கொண்டிருக்கிறார். ஞான மாணிக்கவாசக பெருந்தகை சொல்லுகிறார், சிவபெருமான் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் அவன் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகன் என்கிறார். சிவபெருமான் நாம் எங்கிருந்து நினைந்தாலும் அங்கே வந்து நம்முடைய வினையை அறுக்கக்கூடிய பெருமானாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுடைய இந்த பெருஞ்சாந்து பெருவிழாவானது இந்து சமய அறநிலையத்துறையினுடைய முன்னெடுப்பினாலும் மெய்யன்பர்களினுடைய ஒத்துழைப்பினாலும் எல்லாம் வல்ல பெருமானுடைய திருவருள் கருணையினால் இன்றைய தினம் மிகச் சிறப்பாக அரங்கேறி முடிந்திருக்கிறது. எம்பெருமானுடைய பேரருளானது நீக்கமர வியாபித்திருக்கக்கூடிய பெருமானுடைய திருவருளானது உங்கள் அனைவருக்கும் கிட்டும் என்பதனில் எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை. கீழே மங்களவாத்தியம் என்று சொல்லக்கூடிய கைலாய வாத்தியங்கள் ஒரு புறமும், இன்னொரு புறம் மங்களவாத்தியம் என்று சொல்லக்கூடிய நாதசுரம் ஒரு புறமும், வேத விற்பனர்களினுடைய வேதங்கள் ஒரு புறமும் என அங்கமும் வேதமும் ஓதும் நாவர் என்று சொல்லக்கூடிய அப்படியாக ஆகம முறைப்படி இன்றைய தினம் ரவீஸ்வர பெருமானுக்கு மிக அருமையாக நேர்த்தியாக குடமுழுக்கு பெருவிழாவானது அரங்கேறி இருக்கிறது. அங்கமாலை என்கிற பதியத்தில் நாவுக்கரச பெருந்தகை சொல்லுகிறார்,
இந்த பிறவி எடுத்ததனுடைய பயன் என்னவென்றால் அங்கங்கள் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று தலை வணங்க வேண்டுமாம். யாரை வணங்க வேண்டுமாம் என்றால் தலையாலே பலி தேரும் தலைவன் என்று சொல்லக்கூடிய சிவபெருமானை வணங்க வேண்டும். பூக்கையால் அட்டி போற்றி என்னாதை வாக்கையால் பயனன். இறைவனை வழிபடாமல் இந்த பிறவி எதற்கு என்று கேட்கிறார். கோல கோபுரம் கோகரணம் சூழா கால்களால் பயனன் என்கிறார். இந்த ஆலயத்தை அனுதினமும், அதாவது சுற்றுப்பிரகாரம் என்று சொல்லக்கூடிய மடவிழாங்கள் உட்பட இந்த ஆலயத்தை சுற்றி வந்தால் இறைவனுடைய திருவருள் கிடைக்கும் என்கிறார். அப்படியாக அங்கங்களினுடைய பயனாக ஒவ்வொரு அங்கமும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்கிறது தமிழ். நீக்கமர வியாபித்திருக்கக்கூடிய இறைவன் எல்லா இடத்திலும் தான் இருக்கிறான். ஆனால் ஆலயத்திற்கு வருகிற பொழுது இறைவனுடைய அந்த அருட்கொடையானது, அந்த அருளாற்றலானது இதோ இப்போது அரங்கேறி இருக்கிறதே இந்த குடமுழுக்கு பெருவிழாவை போல இறைவன் அந்த மூலஸ்தானத்திலே இருந்து நமக்கு எழிலார்ந்த கோலத்தில் அருளார்ந்த ரூபத்தில் இருந்து நமக்கு அருளை வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்பதனால்தான் தமிழ் இப்படி சொல்லி இருக்கிறது, ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று. அதை விட ஒருபடி மேலே போய் சொல்லி இருக்கிறது, ஆலயம் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று. ஆலயம் என்றாலே அது சிறப்பு மிக்கது என தமிழ் சொல்லுகிறது. அப்படி இருக்கிற பொழுது இந்த ஆலயமானது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஆலயமாக இருக்கிறது. ஆணவம் கண்மம் மாயை என்பதனை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதுதான் சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய மூலக்கூறு. அப்படியாக இருக்கிற போது ஆணவம் குறைய வேண்டும் என்றால் இறைவனை வழிபட வேண்டும், அதுதான் சரியான விதி. அப்படி இருக்கிற பொழுது 63 நாயன்மார்களும் தொகையடியார்களும் பெருமக்கள் அனைவரும் இறைவனை வழங்கித்தான் இறைவனுடைய திருக்கைலாயத்தினை, அதாவது முக்தி பேற்றினை அடைந்தார்கள். முன்பொரு காலத்திலே இந்த கோயிலுடைய தலவரலாறு என்ன சொல்லுகிறது என்றால், சூரியனானவன் மிகுந்த ஆணவம் கொண்டு தேவர்களையும் பிரம்மாவையும் மதிக்காது இருந்த போது பிரம்மஹத்தி தோஷம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆணவத்தினால் விளையக்கூடிய அந்த பிரம்மஹத்தி தோஷம் சூரியனை பீடித்தது. அப்படியாக சூரியனுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் பீடித்ததனால் அந்த சாப விமோசனம் பெறுவதற்கு என்ன செய்வது என தெரியாது இருந்த போது சிறிது காலம் பூலோகத்திலே மனித ரூபம் கொண்டு வாழ்ந்து வர வேண்டும் என்கிற சாபத்தினை பெற்றால், அப்படியாக சூரிய தேவனானவன் மனித ரூபம் எடுத்து அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் நீக்கமர அலைந்து அல்லலுற்று அலைந்து திரிந்த போது தர்மமிகு சென்னையாக இருக்கக்கூடிய இந்த சென்னை மாநகரில் எல்லா பக்கமும் இயற்கை எழில் கொஞ்சுகிற வகையில் பசுமை நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை கண்ணுற்ற போது அவனுடைய மனம் சற்றே லயித்தது. இங்கே இறைவன் வியாபித்திருக்கிறான் என்கிற தன்மையினை உணர்ந்து அழுது தொழுது இறைவனை வணங்கியதனுடைய விளைவாக சூரியனானவன் அந்த சாப விமோசனம், பிரம்மஹத்தி தோஷம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தோஷங்களிலேயே பெரிய தோஷமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மஹத்தி தோஷத்தினுடைய சாப விமோசனத்தை இந்த திருத்தலத்திலே இருந்து இறைவனை வணங்கி அதன் பிற்பாடு அவன் சாப விமோசனம் பெற்றான் என்கிறது இந்த திருக்கோயிலினுடைய தலபுராணம். ரவி என்று சொன்னால் சூரியன் என்பது பொருள். ரவி என்றால் சூரியன் என்பது பொருள். தமிழிலே பொதுவாக ரவி என நாம் எழுத மாட்டோம், ஈ சேர்த்து இரவி என்று எழுதுவோம். ராமனை கூட இராமன் என்று எழுதுவோம், ராவணனை இராவணன் என்று எழுதுவோம். இரா வண்ணன் என்றால் வண்ணம் இல்லாதவன் என்பது பொருள். அப்படியாக ரவி என்றால் சூரியன் என்பது அவனுடைய பொருள். அப்படி ரவி வணங்கிய திருத்தலம் இது என்பதனால் ரவீஸ்வரர் என்பது இந்த இறைவனுடைய திருநாமமாக இருக்கிறது. அப்படியாக சூரிய தோஷம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜாதகத்திலே சொல்லக்கூடிய சூரிய தோஷம் நீங்க வேண்டுமே ஆனால் சூரியனுக்கே தோஷம் நீங்கிய தலமாக இது இருப்பதனால் இறைவனுடைய திருவருளை நீள நினைந்து இந்த திருத்தலத்திலே வந்து வழிபடுபவர்களுக்கு அப்படியான தோஷம் நீங்கும் என்பது இந்த கோயிலுடைய கண்கண்ட சாட்சியாக இருக்கிறது. வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவானாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெருமான் வேண்டியவருக்கு வேண்டிய வரங்களை எல்லாம் இந்த திருத்தலத்திலே வழங்கி வருகிறார். அப்படியாக பிரம்மஹத்தி தோஷம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தோஷத்தினை நீக்கிய தலம் இது என்பதனால் எப்பேற்பட்ட தோஷமாக இருந்தாலும் இந்த இறைவனை வந்து நாம் வழிபடுகிற போது, தொடர்ச்சியாக வழிபடுகிற போது அந்த தோஷத்தில் இருந்து ஒரு நிவர்த்தி கிடைக்கும் என்பது இந்த கோயிலினுடைய கண்கொண்ட சாட்சியாக இருக்கிறது. வியாசர் பெருமான் என்பவர் வேத வியாசர் என்று சொல்லுவோம். மகாபாரதத்தை அவர் உரைக்கிற பொழுது விநாயக பெருமான் தன்னுடைய தந்தத்தை ஒடித்து எழுதினார் என்று சொல்லுவார்கள். அப்படியான வேதத்தினை விவரித்த வியாசர் பெருமான் இந்த திருத்தலத்திலே வந்து சில காலம் தங்கி இறைவனை வழிபட்டு சென்றதாக இந்த திருக்கோயிலுடைய புராணம் சொல்லுகிறது. வியாசர் இருந்து தங்கி
சிவபெருமானே கையிலிருந்து ஆகமம் அருளினான் என்பதனை தமிழ் சொல்லுகிறது. அப்படியாக இறைவன் அவனை எப்படி வழங்க வேண்டும் என்பதற்கான ஆகம முறைகளை நமக்கு வகுத்து தந்திருக்கிறார். அனுதினமும் வழிபாடு என்று சொன்னால் கால வழிபாடு. சில கோயில்களிலே ஒரு கால பூஜை நடைபெறும், சில கோயில்களிலே 6 காலங்கள் பூஜை நடைபெறும். பால் நைவேத்தியம், அதற்கு அடுத்தபடியாக காலசந்தி, அதற்கு அடுத்தபடியாக உச்சி பொழுதிலே நடைபெறக்கூடிய உச்சி காலம், அதற்கு பிற்பாடாக மாலை வேளைகளிலே நடைபெறக்கூடிய அந்திக்காப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய சாயரட்சை, அதற்கு பிற்பாடாக 2ஆம் காலம் என்கிற பூஜை, அதற்கு பிற்பாடாக அத்தசாம பூஜை என 6 காலங்கள் ஒரு நாளைக்கு இறைவனை வழிபடுவதற்கு ஆகமங்கள் வகுத்திருக்கிறது. இந்த 6 காலங்களில் இறைவனை நாம் வழிபடலாம். இது நாளில், அதாவது தினமும் பொழுதும் நடைபெறக்கூடிய வழிபாடு. அதற்கு அடுத்தபடியாக 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, அதாவது பிரதோஷ வழிபாடாக இருக்கட்டும் அல்லது பௌர்ணமி அமாவாசை போன்ற வழிபாடுகள் மாதாந்திர வழிபாட்டிலே வருகிறது. மாதாந்திர வழிபாட்டிலே இறைவனை வழிபடுவதற்கான வாய்ப்புகளை அந்த பூஜைகள் ஆகம முறைப்படி நடைபெறுகின்றன. அதற்கு பிற்பாடாக மாதாந்திர பூஜை என்று சொல்லப்படக்கூடிய உற்சவ காலங்களிலே பௌர்ணமிகளிலே நடைபெறக்கூடிய பூஜை, அதற்கு அடுத்தபடியாக வருடாந்திர பூஜை என்று சொல்லப்படக்கூடிய பிரம்மோற்சவம்